Good day, greetings students. I am very happy to meet you all again in grade 12 business studies. We are in part B, financial markets, business finance and marketing. We have actually moved on to chapter 11, marketing, after completing our part 1, which was about the managerial functions and principles of management. We are discussing about marketing because it serves as one important function of management. Managerial functions la marketing அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னாலும் ப்ரொடக்ஷன் முடிச்சுட்டு ஒரு ப்ராடக்டை சேல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்கிறது தான் நம்ம மார்க்கெட்டிங்னு சொல்கிறோம். ஸோ த மொமெண்ட் அ ப்ராடக்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட், from then till the product reaches the consumer's hand, consumer கைக்கோ இல்லைன்னா கஸ்டமர் கைக்கோ போய் சேர்ற வரைக்கும் பண்ணுற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையுமே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆல்ரைட், வாட் ஆர் தீஸ் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்? இதெல்லாம் என்னென்ன இருக்கும்? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், பேக்கிங், பிராண்டிங், ப்ரைஸிங், ஓகே, வேர்ஹவுசிங், இது எல்லாமே நம்ம மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு தான் சொல்கிறோம். Alright, so how is it defined? Everything marketing is defined by different people in different terms, but we are going to take Philip Kotler's definition, which says marketing is a social process by which individual groups obtain what they need and want through creating offerings and freely exchanging products and services of value with others. So how is it defined, children? It is defined as a social process. How is it defined? It is defined as a social process. Okay, so how is it defined? Marketing is defined as a social process. What happens in that social process? By which individual groups attain what they need and want, through creating offerings, and freely exchanging what? Goods and services of value with others. Exchanging products and services of value with others. What are we doing here? Marketing is a social process by which individual groups attain. So first point enna, marketing is a social process. idhila oru society involve ஆகுது, ஒரு company involve ஆகாம ஒரு society complete involve ஆகுது. ஒரு social process ன்னு நம்ம மீன் பண்றப்போ the society gets involved. And what happens in this process? By which individual groups, groups of individuals attain, what do they attain?
what they need and want. நம்மளோட needs and wantsக்கு difference ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். So we attain what we need and want through creating offerings. மார்க்கெட் ஆஃபரிங் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. எனக்கு இது தேவை, இதில் நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னு நம்மளோட ஒரு டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸை ப்ரொடியூசர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, and what else they do? And freely exchanging. There is no strict thing, like there is no particularity. Okay, there is no particularity, there is only a free exchange, freely exchanging products and services of value with others. enna pandrom? We are just going to freely exchange products and services. What are we doing, children? We are exchanging products and services freely with others, of value with others. நமக்கு valuable இருக்கிற விஷயத்தை we exchange it with others. All right, children, that is the definition of marketing given by Philip Coulter. Who has given this definition to us? Philip Coulter. So according to him, marketing is considered to be a social process by which individual groups attain, what do they attain? What they need and want. So avangaloda basic needs and desires, wants attain பண்றாங்க through a social process by freely exchanging products and services of value with others. So எதை exchange பண்றாங்க? Either they exchange goods and services for money, otherwise of something valuable. Okay, either எதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க? மணியோட, இல்லாட்டினா எதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க? வித் something that is valuable. Clear, children? So what are we going to do now? We are going to discuss the features of marketing. So based on this definition, we are now going to discuss the features of marketing. What are the nature and characteristics of marketing? That's what we are going to discuss now. The first point is needs and wants. Okay, what is the first characteristic? Needs and wants. Yeah, because what is marketing all about? Creating a situation to satisfy the needs and wants of customers or people. So generally people க்கு இருக்கிற ஒரு need and want satisfy பண்ணுறதுக்கு நம்ம stimulate பண்ணுறது தான் மார்க்கெட்டிங்னு நம்ம சொல்கிறோம். Okay, so what we are doing? Marketing helps individual and groups to attain what they need and want. ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி marketing helps individuals and groups. Okay, individuals and groups. Individuals and groups to obtain what they need and want to satisfy the needs of people. இப்போ நமக்கு ஒரு need இருக்கு அப்படின்னா we can't be focused on other things. எனக்கு ரொம்ப thirsty-ஆ இருக்கு,
It's my need. I want to drink some water, but there is no water anywhere. என்னால் தண்ணி குடிக்க முடியலைங்கிறப்போ I can't concentrate on the next thing. Right? We have already discussed all these in motivational theory. அதில் எப்படி பார்த்தோம், பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் என்னால் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியாது, சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியை பற்றி நான் யோசிக்க முடியாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். isn't it? ஸோ ஒரு லெவல் ஃபிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸை தான் நம்ம நீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். வாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ என்னோட நீட் என்ன, ஐ எம் thirsty, I want something to drink, அது என்னோட need. அதுவே I want ice water to drink or I want hot water to drinkங்கிறது it's a want. That's the difference between need and want. So your need is something to drink, okay, whereas your want is a particular choice. What is your want? It is your particular choice. Is that clear, children? Need is what? Something to drink. எனக்கு ஏதோ ஒன்று குடிக்கணும் to quench my thirst. Want is a particular choice. I want only tender coconut, I want buttermilk, I want hot water, I want cold water, I want mineral water. இப்படி நம்ம சொல்கிறது வந்து want. So either let it be a need or a want, அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் மார்க்கெட்டிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். ஓகே, ஸோ த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் ஆன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் த நீட்ஸ். ஃபோக்கஸ் எங்கே பண்ணுறோம் நம்ம? ஆன் satisfaction of needs and want. எங்கே கொடுக்குறோம்? We focus on the satisfaction of needs and wants. So when we are in a need, as I said, you cannot concentrate on the next work. நம்ம ஒரு நீட்ல இருக்கோம், எனக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது அப்படின்னா you can't go to the next step. When you are very very thirsty, if I tell you to write a test, it's not possible. You will not give your 100%. அதே மாதிரி you set your mind to play. நான் விளையாட போகிறேன், I'm going to play a game அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். That's my want. That's not my need. That's my want. ஸோ அந்த want சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் மிஸ் என்னை படிக்க சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது, I get irritated there. I can't give my fullest and I can't read properly. Is that clear, children? The focus of the marketing process stands on the satisfaction of needs and wants. Okay, so we saw the difference between need and want. மழை பெய்யுது, it's raining heavily and your need there is a shelter. எங்கேயோ ஒரு ஷெல்டர் இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். So you want to buy a raincoat to protect yourself or to have an umbrella to protect yourself from rain. Rainலேருந்து உங்களை சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு either you need a raincoat or an umbrella. அது வந்து need. What is a want? அங்கே எனக்கு இந்த கலரில் தான் ரெயின்கோட் வேணும், இந்த டிசைனில் தான் அம்ப்ரல்லா வேணுங்கிறது want. Clear, children? That is the difference between need and want. Understood? A marketer's job in an organization is to identify. So what is marketer's work? Marketer's job is to identify these needs and wants. அது தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். Because based on the taste and preferences, needs and wants of the people,
the marketer aims to produce this product. So நம்மளோட needs and wants பற்றி பார்க்கணும். இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம சொல்கிறோம், ஒரு காஃபி ஆர்டர் பண்ணுறப்பவே we say that sugar should be less, சக்கரை கம்மியாக போடுங்க, இல்லை I want a strong coffee சொல்கிறோம், இல்லாட்டினா we say I want a black coffee. ஸோ இதில் சாய்ஸஸ் இருக்குது, ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் I wanted a strong coffeeன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு லைட் காஃபி கொடுத்தா do you accept that? No, you don't. Similarly, the needs and wants of the customers are studied. அதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸை தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அதர்வைஸ் the demand for the product dies there. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா I don't buy it again. I buy a pen. நான் ஒரு பென் வாங்குகிறேன். I wanted to flow freely, free flow இருக்கணும். It should not drip, ink கீழே சிந்தக்கூடாது, இங்க் ஊற்றக்கூடாது, and it should not look odd. என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அதில் நீட்டாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். So I bought a pen. That's my taste and preference. That's my need and want. I used the pen, but it did not satisfy my need and want. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி அது இல்லை. Would I go for the product again? மறுபடியும் அதே பென் நான் வாங்குவேனா? No, you don't buy. So like this 10 customers leave the product, the market for the product dies there. Okay, you cannot sell any product without the basic thing of it satisfying the needs and wants of customer. So நம்ம definitionல பார்த்ததே என்ன? Attain what they need. ஓகே, அண்ட் வாண்ட், அதுதான் அவங்களோட பேசிக் திங். இந்த சோஷியல் ப்ராசஸ் நடக்கிறதே எதுக்காக? அவங்களோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக தான். அந்த ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அங்கே அட்டைன் பண்ண முடியலைங்கிறப்போ there is no point in selling a product. Isn't it, children? There is no point in producing or selling a product. So it is essential for us as marketers to know the needs and wants. So features of marketing la first நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோம்? Needs and wants. Marketing process is a social process in which individual and groups try to obtain their needs and wants. அவங்களோட needs என்ன, wants என்னவோ அதை attain பண்ணறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க through a social process. That is the first feature of marketing. So marketing na அது இப்படி இருக்கணும். மார்க்கெட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும். இது கஸ்டமர் தானே அட்டைன் பண்ண போகிறாங்க, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? we should create it according to the needs and wants இல்லையா? அவங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி தேவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இஃப் யூ டேக் அ பைக் 120cc 110cc நிறைய சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ தே எக்ஸ்பெக்ட் மைலேஜ். இப்போ ஒரு பைக்குன்னு எடுத்தால் அதில் கஸ்டமர்ஸ் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க? they'll expect for things like the mileage, petrol, isn't it? They're looking for the safety, brake functions எப்படி இருக்குது, இது எல்லாமே பார்ப்பாங்க. then only they'll come for color options, isn't it? அதுக்கப்புறம் தான் கலர் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வருவாங்க. கலர் இல்லைனாலும் மீதி மைலேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குது, வண்டி எவ்வளோ சேஃபாக இருக்குங்கிறது தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸை ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு செகண்டரி தான் கலர் சாய்ஸஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும். வண்டி எனக்கு பிடிச்ச கலரில் இருக்குது ஸோ நான் எடுக்கிறேன்றது இல்லை. பிகாஸ் இன் எவ்ரி பிராண்ட் யூ கெட் ஆல் தோஸ் கலர்ஸ். அது காமன், கலர்ஸுங்கிறது காமன் ஃபார் ஆல் த பைக்ஸ், ஆல் த பிராண்ட்ஸ். ஆனால் the special characteristics are different. Alright, the special characteristics are definitely different. So இப்போ நான் ஒரு டேபிள் வாங்குறேன் அப்படின்னா for my classroom I'm buying a table means I look into the options. நிறையா மாதிரியான டெஸ்க்ஸ் இருக்கும். Should it be a single seater, a double seater? Should it have a compatible drawer with it? திங்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு தேவையான மாதிரி,
இப்படி ஓப்பன் பண்ணுற ட்ராவரால் அபவ் மேலே தூக்குற மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸாக, இது எல்லாமே என்னோட சாய்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸை பொறுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, யாருக்குமே உட்டன் பெஞ்சில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னா உட்டன் பெஞ்ச் பண்ணுறதை நிறுத்திடுவாங்க. Isn't it? Similarly only all the products இந்த கண்ட்ரியில் யாருமே நூடுல்ஸ் சாப்பிட போகிறதில்ல அப்படின்னா நூடுல்ஸோட ப்ரொடக்ஷனும் இருக்காது, மார்க்கெட்டிங்கும் இருக்காது. Clear? When there is a need and want only, people, marketers use it in favor for them. அந்த unwanted games இருக்குது, people want to play those games, அது நீட் கிடையாது, அது want. அந்த வாண்ட்டை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டர்ஸ். ஸோ மார்க்கெட்டிங் கேன் பி குட் ஆர் பேட், யூ ஷுட் நோ ஹவு டு யூஸ் இட். உங்கள் கம்பெனிக்கு அது நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஹவு மார்க்கெட்டிங் கேன் ஃபேவர் த கஸ்டமர்ஸ், அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு போகிறதுலையோ இல்லை அவங்க ஒரு பெட்டர் ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறதுலையோ மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மார்க்கெட்டர்ஸ் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கங்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். Clear children? The next thing is creating a market offering. Next step நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? We are going to create a market offering. What is that market offering? You should offer your products and services to people. இல்லையா? So for offering, you undertake some attractive measures. ஓகே, அதில் சில யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோ இல்லாட்டினா சம் ஆஃபர்ஸ், சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம கொண்டு வரது தான் கிரியேட்டிங் அ மார்க்கெட் ஆஃபரிங்னு நம்ம சொல்கிறோம். Is it given in the definition? Through creating offerings, நம்மளோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை நம்ம எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறோம்? பை கிரியேட்டிங் அ மார்க்கெட் ஆஃபரிங். ஸோ அதை யார் கிரியேட் பண்ணுறா? நமக்கு மார்க்கெட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. கிரியேட்டிங் அ மார்க்கெட் மார்க்கெட் ஆஃபரிங். ஓகே, ஸோ இந்த மார்க்கெட் ஆஃபரிங்னா என்ன இருக்கும்? ஆஃபரிங் சம் சர்வீசஸ், ஆஃபரிங் சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ். ஓகே, that can be called as offers. So on the part of the market is the effort involves creation of market offering. Market offering refers to a complete offer for a product or service. அதாவது அந்த ப்ராடக்டை ஆஃபர் பண்ணுறோம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ், அதுவும் இருக்குது. பட் ஆஃபரிங்னா என்ன? கிவிங், மேக்கிங் இட் அவைலபிள். ஸோ ஆஃபர்னா என்ன சொல்லலாம்? கிவ் ஆர் மேக் இட் அவைலபிள். இப்போ நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் பார்க்குறோம் இல்லையா, லிமிட்டட் டைம் ஆஃபர், ஆஃபர் டில் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் தேர் அப்படிலாம் போடுறாங்கல்ல. லிமிட்டட் டைம் ஆஃபர், ஆஃபர்னா என்ன? கிவிங், மேக்கிங் திங்ஸ் அவைலபிள். ஐ ஆஃபர் யூ மை ஹெல்ப் அப்படின்னா ஐம் கிவிங் இட் டு யூ, இட்ஸ் அவைலபிள். நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் பண்ண போகிறேன். ஐம் நாட் கோயிங் டு த்ரோ இட் ஆன் யூ. ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ நீங்கள் கடைக்கு போகிறப்ப there are many products, they are available for your purchase. நீங்கள் வாங்குறதுக்கு அது ரெடியாக இருக்குது. ஓகே, வாங்குறதும் வாங்காததும் யாரோட இன்ட்ரெஸ்ட்? நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட். ஆல்ரைட். ஸோ ஆஃபர் மீன்ஸ் வாட்? கிவ் ஆர் மேக் இட் அவைலபிள். அதே மாதிரி தான் ஒரு டாக்டர் சர்வீஸ், ஒரு லாயர் சர்வீஸ். நான் லா படித்து முடிச்சுட்டு வீட்டிலே இருக்கேன் அப்படின்னா how will people know that I am ready to serve them? என்னை யாரும் வந்து கேட்கலைங்கிறதுக்கு முன்னாடி I should offer, I should let people know that I am ready to help or ready to give counseling or consultation. அவங்களுக்கு தெரியும்.
அதுதான் ஆஃபர். Having given features like size, quality, taste, etc. at a certain price, available at a given outlet or location and so on. ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி தெரிய வைக்கணும்? சர்வீஸ்னால் நான் வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ் பண்ணுறேன், இல்லாட்டினா நான் இதுதான் என்னோடய ஆஃபீஸ், திஸ் இஸ் மை ஹோம், யூ கேன் கம் அண்ட் மீட் மீ தேர் பிட்வீன் திஸ் டைம்னு நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி when you talk about products, what you have to do? You have to offer the product. அந்த இடத்துல I finished my production and I kept it in my factory அப்படின்னா will the product sell itself? அதுவே செல் ஆகிடுமா? No, I need to brand it, price it, make everything as a full ப்ராடக்டாக நான் அதை ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். then only it is available. ஸோ இப்போ நான் போய் ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் லன்ச் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ எம் ஆர்டரிங் கர்ட் ரைஸ் அப்படின்னா ரைஸ் செப்பரேட்டாக, கர்ட் செப்பரேட்டாக, சால்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் ஐ கான் அக்செப்ட் தட். ஐ வாண்ட் இட் டோட்டலி. எனக்கு எப்படி வேணும்? ரைஸ் எப்படி வேணும்? ஃபுல்லாக வேணும், கர்ட் ரைஸாக வேணும், மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேணும். ஸோ அது கம்ப்ளீட் பண்ணி நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா? அதுதான் ஆஃபரிங் அ ப்ராடக்ட் ஆஸ் ஹோல். மொத்தமாக அதோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் அட்டாச் ஆகி அந்த ப்ராடக்ட் ரெடியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ let us say the offer is for a cell phone available in 4 different versions on the basis of certain features such as size of memory, television viewing, internet, camera, etc. for a given price, say between rupees 5,000 and rupees 20,000, available for sale at say any firm's exclusive shops in and around all metropolitan cities in the country. A good market offer is the one which is developed after analyzing the needs and wants. So ஒரு good offer எப்படி create பண்ண முடியும்? is one that is given after what? Proper analysis of needs and wants. எப்படி இருக்கணும்? ஒரு ப்ராப்பர் ஆஃபர், ஒரு குட் ஆஃபருங்கிறது கஸ்டமர்ஸோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணதுக்கப்புறமா க்ரியேட் பண்ணதை தான் நம்ம என்னென்ன சொல்ல முடியும்? கேன் பி கால்ட் ஆஸ் அ குட் ஆஃபர். கிளியர் சில்ட்ரன்? So when you offer a product, how it should be? It should be as a whole. மொத்தமாக ஒரு ப்ராடக்டாக க்ரியேட் பண்ணிட்டு தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? அதை கொடுக்க முடியும். ஸோ வாட் இஸ் த செகண்ட் திங்? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், மார்க்கெட் ஃபார் அ ப்ராடக்ட் tells about the actual and potential buyers, set of actual and potential buyers. ஒரு ப்ராடக்டோட மார்க்கெட்டுங்கிறது அதை வாங்க எவ்வளோ பேர் ரெடியாக இருக்காங்கங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இடத்துல மார்க்கெட்டிங்னா என்னென்னு சொன்னோம்? இட்ஸ் அ சோஷியல் ப்ராசஸ் by which individual groups attain what they need and want. So first feature என்ன? What they need and want, needs and wants. Marketing எப்படி இருக்கணும்? It should focus on satisfying the needs and wants. நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸை கஸ்டமர்ஸோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும். அது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். செகண்ட் திங், அதால் கஸ்டமர்ஸ் அவங்களோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும். தீஸ் டூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். The second feature is through creating offerings. எப்படி அதை சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அவங்களால? Create a market offering. Market offering-னா the product should be made available in the market. So அந்த product marketல available-ஆக இருக்கணும். Okay? If not, you cannot use it. இல்லையா? You cannot go and buy it. There's a chalk piece. I didn't go to the factory to buy it or I didn't make it. நான் இதை செய்யலை,
நான் ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் இதை வாங்கிட்டு வரல. இட் வாஸ் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட். மார்க்கெட்டில் ரெடியாக கிடைக்க இருந்துச்சு, நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். சேம் திங் only happens for all the products and services. Let it be services also. ஒரு டீச்சர் எங்கே இருக்காங்கன்னு நீங்கள் தேடி போக முடியாது. A teacher should show herself. I am a teacher. I have completed this much of studies. I can offer help. I can teach you. என்னால் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுங்கிறது யார் தான் சொல்லுவா? அந்த டீச்சர் தான் சொல்ல முடியும். Okay, so that is creating a market offering. Understood, children? So what we are doing, we are making things available, products or services, we are making it available, and then a good offer is one. What it should do, it should be given after proper analysis of needs and wants. பொட்டென்ஷியல் பையர்ஸோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஒரு ஆஃபரே கொடுக்க முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹியர் தே ஹவ் கிவன் அபவுட் மொபைல் ஃபோன்ஸ். டு ரீஅட்ரேட் த சேம் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்னோடய மொபைல் ஃபோனில் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது கேமரா குவாலிட்டி இருக்கணும், மெமரி ஸ்பேஸ் இருக்கணும் நான் சொல்கிறேன். Then I should have a dual SIM facility. எனக்கு 2 SIM இருக்குது, ஸோ I want a dual SIM facility நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். Then I want a larger display, easy to use ஆகும், larger display இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புளோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ். இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்னோடய ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும். அந்த மாதிரியான ப்ராடக்டை ஆஃபர் பண்ணால் தான் நான் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். Okay, when you go for buying dress, இப்போ தீபாவளி டைம் இல்லையா, ஸோ we are going to buy dress. ஸோ இந்த டைமில் ட்ரெஸ் எப்படி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க people? It should be looking good, it should be well designed, rich look இருக்கணும். Then they won't have time, so ready-made options நிறைய கொடுக்கணும். And since it's festival, since it's a grand festival, ட்ரெஸ்ஸும் கிராண்டாக இருக்கணும். These are the taste and preferences of people. These are the needs and wants. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்னோடய ப்ராடக்டை நான் க்ரியேட் பண்ணணும். எல்லாருக்குமே என்ன ஃபீல் இருக்கும், என்னோடய ட்ரெஸ் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும், என்னோடய ட்ரெஸ் மாதிரி என்னோடய ஷர்ட் மாதிரி யார்கிட்டையுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ மேக்கிங் few changes here and there in every product will create the market offering. அப்படி பண்ண முடியுமா? It's difficult. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், 200 sarees ஒரே மாடலில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, that 200 sarees I send to 20 different places, 20 different ஷாப்ஸ்க்கு நான் கொடுக்குறேன், இல்லை 20 different districtsக்கு கொடுக்குறேன். அப்போ it becomes 10 sarees in that district. அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் 10 sarees தான் அந்த டிசைனில் கிடைக்கும். அப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் 10 ஷாப்ஸ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஷாப்புக்கும் ஒவ்வொன்று தான் என்னால் கொடுக்க முடியும். தட் மீன்ஸ் ஆஸ் அ மார்க்கெட்டர், ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் எனக்கு லாஸ் ஆகலை, I did my good job. Then as a distributor or a marketer, நான் என்ன பண்ணேன், என்னோடய கூட்ஸை நான் கரெக்டான பிளேஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்த்ததுனால people feel happy to get my goods. Clear, children? That is what is called creating a market offer. ஒரு குட் ஆஃபர் எப்படி இருக்கணும், பீப்புளோட டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸை பொறுத்து இருக்கணும். You know, Diwali time we'll talk about this crackers. Yeah, it's difficult. We did not want to pollute our environment. அப்படிலாம் நம்ம சொல்லிட்டு தான் இருக்கும். That is good, not to burst crackers. But still, I would like to share the marketing strategy of crackers companies. அது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, we used to, when we were kids, what we used to do is we'll have lots of the bijilis, little வாலாஸில் இருக்க மாதிரி குட்டி குட்டி கிராக்கர்ஸ் தனித்தனியாக இருக்கும். பிஜ்லிஸ் we'll have flower pots. நைட் கிராக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா flower pots, chakras, then sparklers, கம்பி மத்தாப்பு, இதுதான் இருக்கும். பட் now you have 12 shots, 36 shots, ராக்கெட்ஸ்லேயே நிறைய இருக்குது. why? because people's taste and preference, நிறைய பேருக்கு டே டைம் கிராக்கர்ஸை விட நைட் டைம் கிராக்கர்ஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்.
ராக்கெட்ஸில் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட், அதில் இருக்கிற கலர்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ வாட் டிட் த கிராக்கர்ஸ் கம்பெனி டூ? தே ஹேட் வெரைட்டி ஆஃப் சாய்ஸஸ் இன் கிராக்கர்ஸில், எஸ்பெஷலி நைட் கிராக்கர்ஸ். என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ராக்கெட் பதிலாக அது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு 36 ஷாட்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் யூ பர்ஸ்ட் இட் கண்டினியூஸாக அது எப்படி இருக்கும், போயிட்டே இருக்கும். 36 ஷாட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். உங்களுக்கு அதில் என்னென்ன கிடைக்கும், டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ பீப்புள் ஸ்டார்ட் பையிங் தட் மோர். இப்போது ஒரு ராக்கெட் வாங்குறத விட 36 ஷாட்ஸ், 12 ஷாட்ஸ், 64 ஷாட்ஸ் இப்படி வாங்குறவங்க தான் ஜாஸ்தி. ஏன் அப்படின்னா பீப்புளோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் மாறிடுச்சு. ஸோ a good offer should be according to the changing needs and wants of people. பீப்புளோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட ஒர்க் என்ன, ஆஸ் அ மார்க்கெட்டர் நம்மளோட ஒர்க்கும் அதை அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் நம்மளோட ஒர்க். கிளியர்? we should not just கீப் ஆன். நான் இன்னும் அதே மாதிரி சிங்கிள் ராக்கெட்ஸ் தான் பண்ணுவேன், அதுக்கு மேலே எனக்கு 36 ஷாட்ஸ்லாம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னா நாட் பாசிபிள். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, ஒரு காம்படிட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயத்த ஒரு 10 டேஸில் இன்னொரு காம்படிட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஆஃபரோ இல்லை அது ரிலேட்டடான ஒரு ஆஃபரோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஏன்? பிகாஸ் தே வாண்ட் டு ஸ்டே இன் த மார்க்கெட். என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு? தே வாண்ட் டு ஸ்டே இன் த மார்க்கெட். ஒருத்தங்க ஒரு ப்ராடக்டில் ஒரு சேஞ்ச் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்த ப்ராடக்டில் அந்த சேஞ்ச் வரும். இப்போது சோப் கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சோப்பில் தே பிரிங்கிங் இன் ஃப்ளேவர்ஸ் அப்படின்னா இன்னொரு கம்பெனியும் ஃப்ளேவர்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. ஒரு கம்பெனி நிறைய ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க அப்படின்னா இன்னொரு கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்? பிகாஸ் பீப்புள்ஸ் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் சேஞ்ச். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். கிளியர்? இனிஷியலி these mics that we are using for teaching, lengthy wired mics. இப்போது நீங்கள் உங்களோட இயர்ஃபோன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதுலேயும் மைக் இருக்கும், நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பட் கேமரா டிஸ்டன்ஸில் இருந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகிறது கஷ்டம். மொபைல் வச்சாலும் கேமரா வச்சாலும் டு ரீச் to your place is difficult. So என்ன பண்ணாங்க, one company they introduced extra lengthy wired mics. ரொம்ப ரேராக தான் இருந்துச்சு இதெல்லாம், எக்ஸ்ட்ரா லென்த்தி வயர்ட். பட் நவ் when you go for online shopping they suggest you, இப்போ நீங்கள் ஒரு கேமராவோ இல்லை ஒரு மொபைல் ஸ்டாண்ட், மொபைல் ட்ரைபாட்ஸ், how much it is getting sold, you know, மொபைல் ட்ரைபாட்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் ஷோஸ் அ சஜஷன். என்ன காட்டுது, பீப்புள் லைக் யூ வியூட் திஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்ட்ரா லென்த்தி கேமரா. ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, இது வாங்கினீங்கன்னா இதுவும் தேவைப்படும். ரைட்? ஸோ வை? பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்சிங் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். இப்போது அதே மாதிரி தான் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன், அதே மாதிரி குட்டி லென்த்தி ஒயர் தான் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்ல முடியுமா கம்பெனிஸ்? No, because people nowadays need lengthy wired mics, lengthy wired headphones. So வேறு வழி இல்லை, companies have to cope up and keep up with the changing needs and wants of consumers to stay in the market. இல்லாட்டினா யார் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்களோ will shift there. கிளியர்? ஸோ ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனுக்கு பெரிய பாட்டிலில் ஹேண்ட் சானிடைசர் டிஸ்பென்சர் மிஷின் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஷாப்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா இனிஷியலி தே கேவ் யூ த ஸ்ப்ரே ஃபார் யுவர் ஹேண்ட் இல்லையா, யூ ஹாவ் டு, தேர் வில் பி அ பர்சன் டு டூ தட். இப்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க, தெர் இஸ் அன் ஹேண்ட் சானிடைசர் மிஷின் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. எல்லாருக்கும் இன்னொரு ஃபியர் இருக்குது, ஒருத்தங்க டச் பண்ணதை நம்ம இன்னொரு டச் பண்ணுறோமேன்னு இருக்குது. அதனால் என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வந்தாங்க, டச்லெஸ் ஹேண்ட் சானிடைசர் டிஸ்பென்சர். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டச் இட், ஜஸ்ட் நீங்கள் போய் உங்கள் கையை காட்டினீங்கன்னா இட் வில் சென்ஸ் யுவர் ப்ரெசன்ஸ், இட் சென்ஸ் யுவர் ஹேண்ட் தேர் அண்ட் இட் வில் கிவ் யூ த ஹேண்ட் சானிடைசர். ஸோ பீப்புளோட வாண்ட் என்னவாக இருந்துச்சு, தட் ஐ ஷுட் நாட் டச் த சேம் ப்ராடக்ட். இன்னொருத்தங்க தொட்டதை நான் தொடலை. அந்த டேப்பில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மிஷினில் அந்த சானிடைசர் பாட்டிலில் இருக்கும் இல்லையா, நான் என்ன பண்ணுவேன், அதுலேருந்து ஜெர்ம்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்?
So that gave an idea for the marketers to create touchless hand sanitizer dispensers, to create machines where you need to press with your feet. Unga kaalala amukuningana it will dispense the hand sanitizer. Unga kaiye use பண்ணாம காலை யூஸ் பண்ணுவீங்க. So கால்ல we all wear slippers or shoes. So germs பரவறதுக்கு உங்க பாடி டச் பண்றதுக்கு chances இல்ல. All these are marketing strategies. Clear? So day by day something new comes. இப்போ அடுத்தது என்ன ஆச்சு? Colgate has introduced mouth sanitizer. வாய்க்குள்ள germs போகாம இருக்கிறதுக்கு they thought and they have introduced mouth sanitizers, mouth sprays introduce பண்ணிருக்காங்க. Now some other company will start it. See, within few days some other company will introduce a similar product with a different tagline. So இதுதா market, இதுதா marketing condition. ஒரு business man-ஆவோ women-ஆவோ இருக்கிற நீங்க you should keep up with the marketing conditions and you have to constantly watch what your competitors are doing, what are people's needs and wants, what is the present trend. இப்போ இருக்கிற peopleக்கு என்ன expectations. Your products should be designed, because product design is marketing da, should be designed and produced in such a way that it matches the taste and preferences of people. Right? Don't think I went out of the topic. Book la illada nariya vishayam miss solrangale, are these out of topics na? No. Marketing is a very 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 vast subject. So adla nama nariya padikanum. We can connect it to the day to day situations. Okay, we have to connect it to the day to day situations and upgradations, and we have to think in a theoretical way also. Eppadi nama padichadu practically applicable agudha illaiyangiradhu dhaan vishayame. If there is no practical applicability, I don't think you should learn anything new. நம்மளால ஒரு விஷயம் practically apply பண்ணி பார்க்க முடியல அப்படின்னா it's very unnecessary to learn about something ங்கிறது தான் concept. Okay, you get knowledge for application. Knowledge மட்டும் இருந்தா பத்தாது, you need to apply it. Clear, children? So get knowledge, gather knowledge in the view of applying it on something. Let us finish this session with discussing about these two features of marketing. We'll continue the next two features of marketing in the next session. If at all you have any doubts, please feel free to reach me out and get your doubts clarified. Thank you, and may all have a wonderful day today.